नमस्कार। आज भिडियो को आपण समस्त को स्वागत। यही भिडियो रे आमे ओएसओयू द्वारा प्रदत्त पीओडी 105 पुस्तकर प्रथम एकक स्वाधीनता परवर्ती विश्व नाट्यधारा 1947 रु 2000 मसीहा यही विषयटी को चर्चा करिबा। तेबे आपणक पाठ्यपुस्तक रे यही विषयटी अत्यंत विस्तृत एवं तथ्यबहुल एवं यही विषयर संपूर्ण पठन तथा चर्चा समय सापेक्ष एवं आपण जानती जे प्रथम भिडियो रे आमे आत्मसमीक्षामूलक दीर्घ और संक्षिप्त उत्तरमूलक प्रश्नावली प्रथम प्रश्न चर्चा सहित से विषय को चर्चा करथिले। वर्तमान आमे आगे को बढ़िबा एवं प्रश्न 2 आधार रे बा द्वितीय प्रश्न आधार रे विषयटी को संपूर्ण भाव में बुझिया पई चेष्टा करिबा। या परे प्रश्न 3 प्रश्न 4 एवं संक्षिप्त उत्तरमूलक प्रश्न मानकर मध्य चर्चा भिडियो रे करा जबो। तेबे एही भिडियो रे मु व्यवहार करथिबा पीडीएफ टी आपण डिस्क्रिप्शन रे थिबा टेलीग्राम ग्रुप जॉइन करी पाई परिबे। तेबे आसंतु भिडियो रे आगो को बढ़िबा। प्रश्न स्वाधीनता परवर्ती समकालीन विश्व नाट्यधारा विषय रे आलोकपात करो। देखंतु गत अध्याय रे गत भिडियो रे आमे देखिथिले जे स्वाधीनता परवर्ती विश्व नाट्यधारा जहा थिला सेही समय पृष्ठभूमि कौन थिला, केउ पृष्ठभूमि आधार रे ये जो नूतन नाट्यधारा गुड़िकर सृष्टि होता। तेबे चलंतु से विषय अधिक चर्चा ए पीडीएफ आधार रे करिबा। स्वाधीनता परवर्ती समकालीन विश्व नाट्यधारा। स्वाधीनता परवर्ती अर्थात विशेषकर द्वितीय विश्व महायुद्ध परवर्ती समय विश्व साहित्य तथा नाट्य जगत रे एक अभूतपूर्व आंगिक और आत्मिक परिवर्तन देखा देथिला। युद्धर विभीषिका, भंगा मूल्यबोध एवं अस्तित्वर संकट भितर अनेक नूतन नाट्यधारार जन्म होइथिला। प्रदत्त पाठ्यपुस्तक आधार रे स्वाधीनता परवर्ती समकालीन विश्व नाट्यधारार विस्तृत आलोचना निम्न रे प्रदान करागला। जेमिति आमे जानिले जे सेही समय पृष्ठभूमि कौन थिला ना द्वितीय विश्व युद्धर कराल विभीषिका। लोकमाननक मध्यरे ईश्वरक मध्यरु ईश्वरक ऊपर आस्थार जो आस्था उपरे प्रश्न उठेबा, आस्थारु भरोसा उठी जिबा, मूल्यबोध भांगी पड़िबा, अस्तित्वर संकट सृष्टि हेबा, एही सब विषय जोगु एही सब कारण जोगु विश्व नाट्यधारा रे एक अभूतपूर्व परिवर्तन घटिथिला, जहा कि तार आंगिक और आत्मिक परिवर्तन थिला। कौन कौन परिवर्तन होइथिला देखंतु सेगुडिकर चर्चा निम्न रहिला। प्रथमे होउची उद्भट नाट्यधारा। स्वाधीनता परवर्ती विश्व नाट्य साहित्यर सबुठारु प्रभावशाली धारा हेउची उद्भट नाट्यधारा, जार अयम आरंभ प्यारिस नगरी होइथिला। आपण माने जानती काली आमे चर्चा भी करथिले जे उद्भट नाट्यधारा कौन ना जेतेबेले मनुष्यर ईश्वरक सत्ता उपर भरोसा उठी जाए, जेतेबेले मनुष्य समाजर मूल्यबोध उपरे प्रश्न उठेबा आरंभ करे, सेतेबेले से उद्देश्यहीन हो जाए एवं ता मध्यरे जो असंगता, ता मध्यरे जो विच्छिन्नता बोध भाव सृष्टि हुए, सही भावरु जो चिंताधारा सृष्टि हुए आउ से चिंताधारा जेतेबेले नाट्य रूप में रूपांतरित हुए ताको आमे कहू उद्भट नाट्यधारा। तेबे जेमिति इठर लेखा हला मन रखंतु जे एही जो नाट्यधारा यार सृष्टि केउठार होइतिला, प्यारिस नगरी होइतिला। प्यारिस नगरी उद्भट नाट्यधारार सृष्टि होइतिला। आउ याको किए सृष्टि करथिले? विशिष्ट समालोचक मार्टिन एस्लिन। मन रखंतु विशिष्ट समालोचक मार्टिन एस्लिन एहाकु थियोरी ऑफ अब्सर्ड भावे व्याख्या करछंती। तांको मतरे आध्यात्मिक, धार्मिक और अतीन्द्रिय भित्ति हराइबा परे आधुनिक मनुष्यर प्रतिटी क्रिया उद्देश्यहीन, उद्भट, मूल्यहीन और अवास्तव होई पड़छि। देखंतु जदि आमको कहीं गोटे जिनस पचारे जे आमे आम जीवन दैनंदिन जीवन रे जेते सब कार्य करुचे ताहा केउ आधार रे करुचे अबा कौन भाबी करुचे, आमे निश्चित भाव में कहबा जे मु ताहा करुची जहा ठीक अछि। तो ठीक को आधार रे? नैतिकता आधार रे, मूल्यबोध आधार रे, पाप पुण्य आधार रे। ए सबुर भित्ति कौनसी ना कौनसी ठी जाई आगरे ईश्वरंक पाखरे बा समाजर मूल्यबोध ठारे पर्यवेसित। जदि आमे ईश्वरंक सत्ता को ही मानिबा को नाराज ही जिबा, जदि ईश्वरंक सत्ता उपरे समाजर मूल्यबोध उपरे ही आमे प्रश्न उठेबा आरंभ कर देबा, ताहले निश्चित भावे आमे उद्देश्यहीन हो पड़िबा। आउ ई उद्देश्यहीनता, उद्भटता, मूल्यहीन और अवास्तव चिंताधारा को नहीं सेतेबेले जो थियोरी सृष्टि होइतिला
जार प्रवर्तक होउछन्ती मार्टिन एस्लिन प्यारिस रो से एही थ्योरी को ना देथिले थ्योरी ऑफ अब्सर्ड। तेबे आगो को बढ़िबा परवर्ती आलोचक रसेल टेलर तांको मतानुसारे संसार रे मनीष उद्देश्यहीन भावरे जहा करुछि ताहा प्रति सचेतन कराइबा संगे संगे आधि भौतिक भावना द्वारा अनुप्राणित कराइबा होउछि एही नाट्य धारार सर्वप्रधान लक्ष्य। आपनको प्रश्न आसीबो जे आलोचक रसेल टेलर को मत अनुसारे उद्भट नाट्य धारार सर्वप्रधान लक्ष्य कौन? तेबे आपण उत्तर कौन देबे ना मनीष उद्देश्यहीन भावरे जहा करुछि ता प्रति सचेतन कराइबा आउ आधि भौतिक भावना द्वारा अनुप्राणित करिबा होउछि एही उद्भट नाट्य धारार लक्ष्य आउ उद्देश्य। एही धारारे आल्बर्ट काम्यू, सात्रे और काफ्का भली स्थितिवादी दार्शनिक मानक चिंताधारा विशेष खोराक जोगाइथिला। आपण मानक सीधा सड़क एभलिया वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी आसी पारे जे स्थितिवादी चिंताधारा सहित संश्लिष्ट दार्शनिक मानकर नाम कुह। सेमाने हेले आल्बर्ट काम्यू, सात्रे एवं काफ्का। अपर पक्षरे एभलिया भी प्रश्न आसी पारे जे काम्यू, सात्रे एवं काफ्का भली स्थितिवादी बा एमाने केउ चिंताधारार दार्शनिक थिले? एमाने हेले स्थितिवादी चिंताधारार दार्शनिक। तेबे आगु को बढ़िबा नवनाट्य आंदोलन। देखंतु एही जो भिडियोटीर उद्देश्य केवल दीर्घ उत्तरमूलक प्रश्नर समाधान समालोचना करिवा नुह। एठी आमे प्रति दीर्घ उत्तरमूलक प्रश्न मध्यरे थिबा जो छोट छोट वस्तुनिष्ठ प्रश्न ताकु मध्य मन रखि रखि जिबा। चलंतु आगु बढ़िबा नवनाट्य आंदोलन। प्रथम गला उद्भट नाट्यवाद बा उद्भट नाट्यधारा जार सृष्टि हेतिला प्यारिस नगरीरू, जार स्रष्टा होचंती मार्टिन एस्लिन आउ जाको सात्रे, काफ्का एही भलिया काम्यू एही भली जो दार्शनिक थिले सेमानक चिंताधारा खोराक जोगैथिला। आउ यार उद्देश्य कोन थिला? उद्देश्यहीन भावरे असंगति बोध नहीं, विच्छिन्नता बोध नहीं सेतेबेले जो चिंताधारा सृष्टि थिला सेही चिंताधारा को पर्यवेक्षित करी नाट्य रचना। परवर्ती नवनाट्य आंदोलन। उद्भट नाट्यधारा सहित नवनाट्य आंदोलन नाट्य जगत रे एक भिन्न भावधारा सृष्टि करथिला। एही धारार चिंताविद माने नाटक को अंतस्पृह भावनारू मुक्त करी समाज प्रति एक स्पष्ट सामाजिक प्रतिबद्धता और सामाजिक वास्तवता प्रदान करने को मुख्य उद्देश्य भाव ग्रहण करथिले। समालोचक मानक मतरे नवनाट्यर सामाजिक अंगीकारबद्धता अत्यंत स्पष्ट एवं यह संकटपूर्ण पृथ्वीर वक्तव्य को प्रतिनिधित्व करथाए। यह परवर्ती काल रे परीक्षामूलक बा परीक्षाधर्मी नाटक भाव में परिचित है। मन रखु यही जो परीक्षामूलक बा परीक्षाधर्मी नाटक यार सृष्टि प्रकृत में कौटी जो नवनाट्य चिंताधारा आसला से नवनाट्य धारार ये हूँ गोटे स्वरूप। तेबे यार प्रकृत उद्देश्य कौन ना मानव को जो आम भितर जो अंतस्तर मनुष्यर अंतस्तर जो विच्छिन्नता बोध सृष्टि होता, जो ईश्वर को सत्ता उपर प्रश्न उठुला, समाजर मूल्यबोध को न मानिबार गोटे आंदोलन मन भितर सृष्टि होता, यही भावना को नहीं आउ यही भावना को समाज आगे प्रकाशित करने ये कौन होता ना पृथ्वीर वक्तव्यर प्रतिनिधित्व करथिला। माने लोक मानक मन जो चिंताधारा थिला सेही चिंताधारार प्रतिनिधित्व करी लोक मानक सम्मुख एक नाटक रूप में आसीथिला। तो या को आमे परवर्ती समय परीक्षामूलक बा परीक्षाधर्मी नाटक भाव में जानिले। परवर्ती आधुनिक नाटक। आधुनिक नाटक कौन ना आधुनिक जीवन बोध को विशेष भाव प्रकाश करथिबारु अनेक समालोचक स्वाधीनता परवर्ती नाट्यधारा को आधुनिक नाटक भाव अभिहित करछन्ति। देखंतु स्वाधीनता परवर्ती समय ही उद्भट नाट्यधारा आस्थिला, सही समय ही जो नूतन नाट्यधारा पुणी सही नवनाट्यधारा पुणी सही समय ही आधुनिक नाटकर मध्य भित्ति स्थापन होइथिला। प्रख्यात नाट्य समालोचक आर्थर मिलर को अनुसार वास्तववादी नाटक ठारू आरंभ करी पद्यात्मक नाटक पर्यंत समस्त नाटक आधुनिक नाटक मध्य अंतर्भुक्त। कारण यही सबुथिरे आधुनिक मनुष्यर पारिवारिक तथा सामाजिक समस्या मुख्य केन्द्रबिंदु होता है। तापर आसला सांप्रतिक नाटक। संप्रति शब्द अर्थ होची वर्तमान, जो समय एबे चली आम कहे संप्रति आमरी समय नाटक को आम कहले सांप्रतिक नाटक। केतेक समालोचक यही धारा को आधुनिक ठारू आहुरी नवीन अर्थात सांप्रतिक नाटक भाव में विचार करती।
ଯାହା ନିତ୍ୟ ପ୍ରଚଳିତ ସମାଜର ଜୀବନ୍ତ ଭାବେ ଦେଖାଯାଏ ତାହା ହିଁ ସାମ୍ପ୍ରତିକ। ସାମ୍ପ୍ରତିକ ନାଟକ ସପକ୍ଷବାଦୀ ଆଲୋଚକଙ୍କ ମତରେ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଯୁଗ ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ମଣିଷର ମୁକ୍ତି ସମ୍ଭବ ନହେଲେ ବି ସେ ତା ବିରୋଧରେ ଚିରଦିନ ସଂଗ୍ରାମରତ ଏବଂ ଏହି ସଂଗ୍ରାମ ହିଁ ନୂତନ ଜୀବନବୋଧ ଓ ନୂତନ ଶିଳ୍ପ ସତ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଇଏ ହେଉଛି ସାମ୍ପ୍ରତିକ ନାଟକ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଏଇ ଯୋଉ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଆମେ ଯୋଉ 4ଟି ନାଟ୍ୟଧାରା ବିଷୟରେ ପଢିଲେ, ଉଦ୍ଭଟ ନାଟ୍ୟଧାରା, ନବନାଟ୍ୟଧାରା, ଆଧୁନିକ ନାଟ୍ୟଧାରା, ସାମ୍ପ୍ରତିକ ନାଟ୍ୟଧାରା, ଇଏ ପ୍ରାଚ୍ୟ ଜଗତରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଭାରତ ଭଳି ଯୋଉ ବିକାଶଶୀଳ ବା ଉପନିବେଶବାଦରୁ ଜଷ୍ଟ ବାହାରକୁ ଆସିଥିବା ଦେଶମାନଙ୍କରେ ଘଟୁଥିଲା, ସେଇ ସମୟରେ ଯୋଉ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶମାନଙ୍କରେ, ସେ ୟୁରୋପିଆନ କଣ୍ଟ୍ରି ମାନଙ୍କରେ ସେଇଠାରେ ଯେଉଁ ନାଟ୍ୟକାର ମାନେ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ଲେଖା, ସେମାନଙ୍କର ରଚନାର ପ୍ରଭାବ ବି ଭାରତୀୟ ରଚୟିତା ମାନଙ୍କ ମନରେ ନାଟ୍ୟକାର ମାନଙ୍କ ଉପରେ ପଡୁଥିଲା। ତ କେଉଁ କେଉଁ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ନାଟ୍ୟକାର ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ଅବଦାନ କଣ କଣ ଦେଖିବା। ଏଠାରେ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଟ୍ୟକାରଙ୍କର ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟକୃତି ଓ ଅବଦାନକୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ। ଆଶା କରିବି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସାମୁଏଲ ବେକେଟ। ବେକେଟଙ୍କୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଉଦ୍ଭଟ ନାଟ୍ୟଧାରାର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ କୁହାଯାଏ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ବେକେଟ, ସାମୁଏଲ ବେକେଟ ହେଉଛନ୍ତି ଉଦ୍ଭଟ ନାଟ୍ୟଧାରାର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ। ସେ ପାରମ୍ପରିକତାକୁ ବର୍ଜନ କରି ନୂତନ ଦିଗନ୍ତ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ କାଳଜୟୀ ନାଟକ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ୱେଟିଂ ଫର ଗୋଡୋ, କ୍ରାଫ୍ଟସ୍ ଲାଷ୍ଟ ଷ୍ଟେପ୍, ଅଲ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଫଲ୍, ଏମ୍ବର୍ସ, ହ୍ୟାପି ଡେଜ୍। ଏଇ 4-5ଟି ନାଟକ ହେଉଛି ତାଙ୍କର କାଳଜୟୀ ନାଟକ। ଆଉ ଏହି ନାଟକ ଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରଭାବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରାଚ୍ୟ ଜଗତର ନାଟ୍ୟକାର ମାନଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଥିଲା। ତ ପୁଣି ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ସାମୁଏଲ ବେକେଟଙ୍କୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଉଦ୍ଭଟ ନାଟ୍ୟଧାରାର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ କୁହାଯାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ନାଟ୍ୟକାର ଜାଁ ଜେନେଟ୍। ଜାଁ ଜେନେଟ୍ ନାଟ୍ୟ ପରମ୍ପରାରେ ବୈପ୍ଳବିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଥିବା ବିଶିଷ୍ଟ ନାଟ୍ୟଶିଳ୍ପୀ। 1947 ମସିହାରେ ଦ ମେଡ୍ସ ନାଟକ ରଚନା କରିଥିଲେ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ, ଦି ମେଡ୍ସ ନାଟକଟି କାହାର? ଜାଁ ଜେନେଟ୍ଙ୍କର, ଯାହା ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ନାଟ୍ୟ ଜଗତରେ ଆଲୋଡ଼ନ ଆଣିଥିଲା। ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରମୁଖ ନାଟକ ହେଉଛି ଡେଥ୍ ୱାଚ୍, ଦ ବାଲକନି, ଦ ବ୍ଲାକ୍ସ, ଦ ସ୍କ୍ରିନ୍ସ। ଏହି ସବୁ ନାଟକର ରଚୟିତା ମଧ୍ୟ ଜାଁ ଜେନେଟ୍। ଆଗକୁ ବଢିବା। ଏବଂ 1961 ତାଙ୍କ ନାଟକ ଗୁଡ଼ିକରେ ଆଧୁନିକ ମଣିଷର ଆତ୍ମ ଅନ୍ୱେଷଣର ବିକଳ ସ୍ଥିତି ଅତି ଜୀବନ୍ତ ଭାବେ ପ୍ରତିଫଳିତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ନାଟ୍ୟକାର ଆଇନେସ୍କୁ। ରୁମାନିଆରେ ଜନ୍ମିତ ଏହି ନାଟ୍ୟ ପ୍ରତିଭା 1950 ମସିହାରେ ବାଲ୍ଡ ପ୍ରାଇମାଡୋନା ନାଟକ ରଚନା କରିଥିଲେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ବାଲ୍ଡ ପ୍ରାଇମାଡୋନା କାହାର କୃତି? ଆଇନେସ୍କୋଙ୍କର। ତାଙ୍କ ନାଟକରେ ଆଧୁନିକ ମଣିଷର ହତାଶା ବୋଧ, ନିସଙ୍ଗତା, ବିଚ୍ଛିନ୍ନତା ବୋଧ ଓ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ବୋଧ ଆଦି ଚମତ୍କାର ଭାବେ ଚିତ୍ରିତ ହୋଇଛି। ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ କେତେକ କୃତି ହେଲା ଦ ଚେୟାର୍ସ, ଭିକ୍ଟିମ୍ସ ଅଫ୍ ଡ୍ୟୁଟି, ଚେକ୍ ଅର୍ ଦ ସବମିଶନ। ଏହି ପୁସ୍ତକ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଆଇନେସ୍କୋଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ। ୟାଙ୍କର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପୁସ୍ତକ ବାଲ୍ଡ ପ୍ରାଇମାଡୋନା, ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆଇନେସ୍କୋ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଲେଖକ ଆଡାମୋଭ। ଆର୍ଥର ଆଡାମୋଭ ରୁଷିଆର ଏହି ପ୍ରଖ୍ୟାତ ନାଟ୍ୟକାର, ସ୍ୱାଧୀନତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଧୁନିକ ନାଟ୍ୟକର ଅନ୍ୟତମ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନକାରୀ। ସେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ, ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ତଥା ଆଧିଭୌତିକ ଚେତନାକୁ ଉପଜୀବ୍ୟ କରି ମଣିଷ ଜୀବନର ବହୁମୁଖୀ ଦିଗକୁ ନିଜ ନାଟକରେ ସ୍ଥାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଜନପ୍ରିୟ ନାଟକ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଦ ଇନଭେଜନ, ଦ ପ୍ରୋଫେସର, ଦ ପିଙ୍ଗ ପଙ୍ଗ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏଇ ସବୁ ହେଉଛି ଆର୍ଥର ଆଡାମୋଭଙ୍କ ରଚନା। ଦ ଇନଭେଜନ, ଦ ପ୍ରୋଫେସର, ଦ ପିଙ୍ଗ ପଙ୍ଗ। ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ସ୍ୱାଧୀନତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମକାଳୀନ ବିଶ୍ୱ ନାଟ୍ୟଧାରା ହେଉଛି ଆଧୁନିକ ମଣିଷର ମାନସିକ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ, ଅସଙ୍ଗତି ଏବଂ ସାମାଜିକ ବାସ୍ତବତାକୁ ମଞ୍ଚ ରୂପରେ ରୂପାୟନ କରିବାର ଏକ ସଫଳ ଆଉ ବୈପ୍ଳବିକ ପ୍ରୟାସ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଆଧୁନିକ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭାରତୀୟ ନାଟ୍ୟଧାରା ସ୍ୱାଧୀନତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭାରତୀୟ ନାଟ୍ୟଧାରାର ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କର। ଆମେ ଏଇଠି ଦେଖିଲେ ଯେ ଯୋଉ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଜଗତର ନାଟ୍ୟକାର ମାନେ କଣ ଆଉ କିଭଳି ପ୍ରଭାବ ପକେଇଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ତାର ପ୍ରଭାବରେ ଏ ଯୋଉ ଭାରତୀୟ ନାଟ୍ୟଧାରା ଥିଲା ସ୍ୱାଧୀନତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟର, ସେଥିରେ କଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଥିଲା ଆଉ କେଉଁ କେଉଁ ମହାନ ନାଟ୍ୟକାର ମାନେ କଣ କଣ ସବୁ ସେମାନଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି ଭାରତୀୟ ସମାଜ ଆଗରେ ରଖିଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମ ହେଲା 1947 ମସିହାରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରାପ୍ତି ପରେ
ଭାରତୀୟ ସାହିତ୍ୟ ତଥା ନାଟ୍ୟ ଜଗତରେ ଏକ ଅଭୂତପୂର୍ବ ନୂତନ ଚେତନାର ଅଭ୍ୟୁଦୟ ଘଟିଥିଲା। ପାରମ୍ପରିକ ଓ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ କାଳରେ ନାଟ୍ୟ ଶୈଳୀକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଭାରତୀୟ ନାଟକ ଆଞ୍ଚଳିକ, ଜାତୀୟ ଏବଂ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ନିଜର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ଭାରତୀୟ ନାଟ୍ୟଧାରାର ପ୍ରମୁଖ ଦିଗ ଗୁଡ଼ିକ ନିମ୍ନ ରୂପେ ଆଲୋଚନା କରାଗଲା। ଯେଉଁ ନବନାଟ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ଘଟିଥିଲା ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଜଗତରେ, ଯେଉଁ ଉଦ୍ଭଟ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆସିଥିଲା, ତାର ପ୍ରଭାବ ଭାରତୀୟ ଯେଉଁ ରଚୟିତା ମାନଙ୍କର ମନସ୍ପଟଳରେ ବା ଭାରତୀୟ ସମାଜ ଉପରେ ବା ତତ୍କାଳୀନ ରଚୟିତା ମାନଙ୍କ ଉପରେ କିଭଳି ପଡ଼ିଥିଲା ଦେଖନ୍ତୁ। ନା ସ୍ୱାଧୀନତା ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ସମଗ୍ର ଭାରତୀୟ ନାଟ୍ୟ ସାହିତ୍ୟରେ ନବନାଟ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନର ବ୍ୟାପକ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥିଲା। ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଜଗତର ଉଦ୍ଭଟ ନାଟ୍ୟ ଚେତନା, ସ୍ଥିତିବାଦୀ ଦର୍ଶନ ଏବଂ ପ୍ରେକ୍ଟଙ୍କ ମହାକାବ୍ୟିକ ନାଟ୍ୟରୀତି ଦ୍ୱାରା ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ଭାରତୀୟ ନାଟ୍ୟମାନେ ନୂଆ ନୂଆ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ପରୀକ୍ଷା କ'ଣ? ନା ଆଧୁନିକ ମାନବର ମାନସିକ ସଙ୍କଟ ଓ ଯୁଗ ଯନ୍ତ୍ରଣା। ଏହି ସମୟରେ ନାଟକ ଗୁଡ଼ିକ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୋହଭଙ୍ଗ, ସାମାଜିକ ଅବକ୍ଷୟ, ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା, ଅର୍ଥନୈତିକ ବୈଷମ୍ୟ, ନିସଙ୍ଗତା, ହତାଶା ଏବଂ ମାନସିକ ବିଚ୍ଛିନ୍ନତା ବୋଧ ଅତି ଜୀବନ୍ତ ଭାବେ ରୂପାୟିତ ହୋଇଥିଲା। ନାଟକ କେବଳ ମନୋରଞ୍ଜନର ମାଧ୍ୟମ ନୁହେଁ, ସାମ୍ପ୍ରତିକ ମଣିଷର ଜୀବନ ସଂଗ୍ରାମର ଦର୍ପଣ ପାଲଟିଥିଲା। ଯେମିତି ଆମେ ଆଗରୁ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିଥିଲେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ସାହିତ୍ୟ ରଚନା ହେଉଥିଲା, ସେ କୃଷ୍ଣ କାବ୍ୟ, ରାମ କାବ୍ୟ ତଥା ଯେକୌଣସି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ସମର୍ପିତ କାବ୍ୟ ରଚନା ହେଉଥିଲା, ଅଥବା ରାଜାମାନଙ୍କ ପ୍ରଶସ୍ତି ଗାନ କରି ରାଜାମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ ନେଇ, ଯେମିତି କାଳିଦାସଙ୍କର ଆମର ରଚିତ ଯେଉଁ ଅଭିଜ୍ଞାନ ଶାକୁନ୍ତଳମ୍ ହଉ ବା ବିକ୍ରମୋର୍ବଶୀୟମ୍ ହଉ ବା ମାଳବିକା ଅଗ୍ନିମିତ୍ରମ୍ ହଉ, ଏଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ରାଜାମାନଙ୍କର ପରିସର ଭିତରେ ବା ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ପୃଷ୍ଠଭୂମିକୁ ନେଇ ଗଢ଼ି ଉଠୁଥିଲା ଅଥବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ସତ୍ତାକୁ ନେଇ ଗଢ଼ି ଉଠୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ଯେଉଁ ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ ଦେଖିଲା, ସମାଜରେ ଘଟୁଥିବା ବିଚ୍ଛିନ୍ନତା ବୋଧ, ସମାଜର ଯେଉଁ ଆର୍ତ ଚିତ୍କାର, ସମାଜର ଘଟୁଥିବା ଘଟଣାବଳୀ, ତାକୁ ନେଇ ରଚନା ହେବା ଆରମ୍ଭ ହେଲା କେତେବେଳେ? ନା ସ୍ୱାଧୀନତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭାରତର ରଚୟିତା ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ନା ମାଟିର ଚେର ଆଡ଼କୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ। ମାଟିର ଚେର ଆଡ଼କୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କହିଲେ କ'ଣ? ନା ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ଭାରତୀୟ ନାଟ୍ୟକାର ମାନେ କେବଳ ଅନ୍ଧ ଭାବେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଅନୁକରଣ ନ କରି ନିଜ ଦେଶର ଲୋକନାଟ୍ୟ ପରମ୍ପରା ଆଡ଼କୁ ମୁହାଁଇଥିଲେ। ଭାରତର ପାରମ୍ପରିକ ଲୋକ ଉପାଦାନ ଯଥା ଯାତ୍ରା, ଲୀଳା, ନୌଟଙ୍କି, ଭାବନା, ଯକ୍ଷଗାନ, ଛଉ ଓ କଥାକଳି ଆଦିର ଆଙ୍ଗିକକୁ ଆଧୁନିକ ନାଟ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗ ସହିତ ସମନ୍ୱୟ କରାଯାଇ ସ୍ୱଦେଶୀ ନାଟ୍ୟ ଶୈଳୀ ଗଢ଼ାଯାଇଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଜ୍ଞାନ ହେଉଛି ସମାଜରେ ଅସୀମିତ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜ୍ଞାନ ଆମେ ଅଲଗା ଅଲଗା ସ୍ଥାନରୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବା, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଜ୍ଞାନକୁ ଆମେ କୋଉଭଳି ଭାବରେ ଅନ୍ୟ ସାମ୍ନାରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା, ଲୋକ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା, ସେ ଆମ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଚିନ୍ତାଧାରା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଭର କରେ। ଯେମିତିକି ତତ୍କାଳୀନ ଭାରତୀୟ ରଚୟିତା ମାନେ ବା ନାଟ୍ୟକାର ମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଜଗତ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ଥିଲେ ବା ସେମାନଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଜଗତର ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଅବିକଳ ଭାବରେ ଭାରତୀୟ ନାଟ୍ୟଧାରାରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ନ କରି ଭାରତର ଯେଉଁ ପାରମ୍ପରିକ ଲୋକ ଉପାଦାନ, ଯେମିତିକି ଏଇଠି କୁହାଗଲା ଯାତ୍ରା, ଲୀଳା, ନୌଟଙ୍କି, ଭାବନା, ଯକ୍ଷଗାନ। ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କର୍ଣ୍ଣାଟକର ଯକ୍ଷଗାନ ଏକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ନୃତ୍ୟ। ଛଉ ହେଉଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଆଉ ଛତିଶଗଡ଼ର ବି କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ଛଉ ନୃତ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ। ସେମିତି କଥକଲି, ଏହି ସବୁ ନାଟ୍ୟ ଶୈଳୀ ସହିତ ସମନ୍ୱୟ ଘଟାଇ ଏକ ସ୍ୱଦେଶୀ ନାଟ୍ୟ ଶୈଳୀ ଗଠନ କରିଥିଲେ। ସ୍ୱଦେଶୀ ମାନେ ଯାହା ଆମର ସ୍ୱକୀୟ, ଯାହା ଆମେ ନିଜେ ଚେଷ୍ଟାରେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ନାଟ୍ୟ ଶୈଳୀ ନା ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷାରେ ସମୃଦ୍ଧି ଓ ସଂଯୋଗ। ଏହି ସମୟରେ ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତୀୟ ଭାଷାରେ ଅନେକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନାଟକମାନ ରଚିତ ହେଲା ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକର ଅନ୍ୟ ଭାଷାରେ ଅନୁବାଦ ହେବା ଫଳରେ ଏକ ସମଗ୍ର ଭାରତୀୟ ନାଟ୍ୟ ଚେତନା ଗଢ଼ି ଉଠିଲା। ଓଡ଼ିଆ, ବଙ୍ଗଳା, ମରାଠୀ, କନ୍ନଡ଼, ହିନ୍ଦୀ ଏବଂ ମଲୟାଲମ ଭାଷାର ନାଟକ ଭାରତୀୟ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚକୁ ନୂତନ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେଇଥିଲା। ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ସ୍ୱାଧୀନତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଧରନ୍ତୁ କୌଣସି ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଏକ କବି ମରହଟ୍ଟା ବା ମରାଠୀ ଭାଷାରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ନାଟକ ରଚନା କଲେ, ତ ଓଡ଼ିଶାର କୌଣସି ଏକ ବ୍ୟକ୍ତି ସେଇ ନାଟକକୁ ପାଠ କଲେ ଆଉ ଦେଖିଲେ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ମର୍ମସ୍ପର୍ଶୀ। ତ ସେଇ ସମୟରେ ସେ କ'ଣ କଲେ ନା ଓଡ଼ିଶାର ଜନମାନସ ନିକଟରେ ସେଇ ନାଟକକୁ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ତାର ଓଡ଼ିଆ ଅର୍ଥାନ୍ତର କଲେ, ତାର ଅନୁବାଦ କଲେ। ଠିକ୍ ସେମିତି ଓଡ଼ିଆର ନାଟକ ବଙ୍ଗଳାରେ, ବଙ୍ଗଳାର କନ୍ନଡ଼ରେ, ହିନ୍ଦୀର ମଲୟାଲମରେ, ମଲୟାଲମର କନ୍ନଡ଼ରେ, ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ଭାଷାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପରସ୍ପର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ଦ୍ୱାରା
ଏଇ ଯୋଉ ଚିନ୍ତାଧାରା ଭାରତୀୟ ନାଟ୍ୟ ଚେତନା ଇଏ କେବଳ କୌଣସି ପ୍ରାନ୍ତୀୟ ବା ଆଞ୍ଚଳିକ ନାଟ୍ୟ ଚେତନା ନ ରହି ଏକ ସମଗ୍ର ଭାରତୀୟ ନାଟ୍ୟ ଚେତନା ଗଢି ଉଠିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କଣ ପଏଣ୍ଟ ନା ମନୋରଞ୍ଜନ ବଦଳରେ ବୌଦ୍ଧିକ ଚେତନା। ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଯେ ଭାରତୀୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ତା ପୂର୍ବରୁ ନାଟକର ଅର୍ଥ ଥିଲା ମନୋରଞ୍ଜନ। ଲୋକମାନେ ମନ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ ସମୟକୁ ଅତିବାହିତ କରିବା ପାଇଁ ମନୋରଞ୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଚିତ୍ତ ବିନୋଦନର ବିଷୟ ରୂପରେ ନାଟକକୁ ନେଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ଯେଉଁ ନାଟକ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ସିଏ କେବଳ ମନୋରଞ୍ଜନର ମାଧ୍ୟମ ହୋଇ ରହିଲା ନାହିଁ, ବରଂ ତାହା ବୌଦ୍ଧିକ ଚେତନା ଉପରେ ଆଧାରିତ ହେଲା। ପାରମ୍ପରିକ ନାଟକରେ ସାଧାରଣତଃ ହାସ୍ୟରସ ଓ ମେଲୋଡ୍ରାମା ପରିବର୍ତ୍ତେ ନାଟକ ଗୁଡିକ ସଂକେତ ଧର୍ମୀ ହେଲା। ସଂକେତ ଧର୍ମୀ, ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଓ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ହେଲା। ଆପଣ ସଂକେତ ଧର୍ମୀ, ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ, ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ଏହାର ଅର୍ଥ କଣ ନା ଏମିତି ନାଟକ ଯାହା କୌଣସି ଜିନିଷର ସଂକେତ ବହନ କରେ। ଯେମିତି ଆମେ କହିବା ଗୋଟେ ଗଳ୍ପର ନାଁ ନେବି ମୁଁ ରେବତୀ। ରେବତୀ ଗଳ୍ପ ପଢିଲେ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ସେଠାରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଝିଅର କାହାଣୀ ନୁହଁ, ସିଏ ହଉଛି କୁଶିକ୍ଷା, କୁସଂସ୍କାର ବା ତତ୍କାଳୀନ ନାରୀ ଶିକ୍ଷାର ରୂପର ସଂକେତ ଥିଲା ଯେ କୋଉ ଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲା। ସେମିତି ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ନାଟକ କଣ ଆପଣ ମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପଢିଥିବେ, ଯୋଉ ଆମର ଗୋଦାନ ନାଟକ ପ୍ରେମଚାନ୍ଦଙ୍କର ଶୁଣିଥିବେ। ତତ୍କାଳୀନ ଜମିଦାର ମାନେ କେଉଁ ଭଳିଆ ଶାସନ କରୁଥିଲେ ବା ତା ଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନେ କୋଉ ଭଳିଆ ଭାବେ ପ୍ରଭାବିତ ହଉଥିଲେ ତାର ଗୋଟେ ପ୍ରତୀକ ହଉଛି ସେଇ ଗୋଦାନ ନାଟକ। ଠିକ ସେମିତି ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ଉଠେଇବା, ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ, ତତ୍କାଳୀନ ସମାଜ ଉପରେ, ତତ୍କାଳୀନ ମାନବ ସମାଜର ଚିନ୍ତାଧାରା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେଇଲା ଭଳିଆ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ନାଟକ ସବୁ ସେଇ ସମୟରେ ରଚନା ହେଇଥିଲା। ଦର୍ଶକଙ୍କୁ କେବଳ ଆମୋଦିତ କରିବା ନୁହେଁ, ବରଂ ସେମାନଙ୍କ ବୌଦ୍ଧିକ ଚେତନାକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବା ଏହି ନାଟକ ମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା। ପ୍ରାନ୍ତୀୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତର ପ୍ରମୁଖ ଭାରତୀୟ ନାଟ୍ୟକାର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ଅଲଗା ଅଲଗା ସମୟରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଯୋଉ ଭାରତୀୟ ନାଟ୍ୟକାର ମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ କଣ କେମିତି ରଚନା କରିଥିଲେ। ପ୍ରଥମ, ବଙ୍ଗଳା ନାଟ୍ୟଧାରା। ବଙ୍ଗଳା ନାଟକର ନବନାଟ୍ୟର ପ୍ରଧାନ ପୁରୋଧା ଥିଲେ ବାଦଲ ସରକାର। ତାଙ୍କ କାଳଜୟୀ ନାଟକ ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ, ବାକି ଇତିହାସ, ପଗଲା ଘୋଡ଼ା ଆଦି ଭାରତୀୟ ନାଟ୍ୟ ଜଗତରେ ଏକ ବୈପ୍ଳବିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଦେଇଥିଲା। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଶମ୍ଭୁମିତ୍ର ଓ ଉତ୍ପଳ ଦତ୍ତଙ୍କ ନାଟ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପୁସ୍ତକରେ ଆହୁରି ଅନେକ ବହିର ନାଁ ଥିବ, ଅନେକ ରଚନାର ନାଁ ଥିବ, ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପୁସ୍ତକକୁ ପଢନ୍ତୁ, ସେଥିରୁ ଆପଣ ତଥ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। ଏଠାରେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନାଟ୍ୟ ରଚନା ଗୁଡିକ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଠିକ ସେମିତି ମରାଠୀ ନାଟ୍ୟଧାରାରେ ବିଜୟ ତେନ୍ଦୁଲକର ଏକ ନୂତନ ଶିଖର ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ରଚିତ ଶାନ୍ତତା କୋର୍ଟ ଚାଲୁ ଆହେ, ଘାସିରାମ କୋତୱାଲ ଏବଂ ସଖାରାମ ବାଇଣ୍ଡର ଭଳି ନାଟକ ଆଧୁନିକ ମଣିଷର ହିଂସ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଓ ସାମାଜିକ ଅସଙ୍ଗତିକୁ ନିଷ୍ଠୁର ଭାବେ ଉନ୍ମୋଚନ କରିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ନାଟ୍ୟକାର ବା କନ୍ନଡ଼ ନାଟ୍ୟଧାରା। କନ୍ନଡ଼ ନାଟ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗିରିଶ କର୍ଣ୍ଣାଡଙ୍କ ନାମ ସର୍ବାଗ୍ରେ ସ୍ମରଣୀୟ। ସେ ପୁରାଣ ଓ ଇତିହାସର ପୃଷ୍ଠଭୂମିକୁ ନେଇ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ମାନବର ସମସ୍ୟାକୁ ରୂପ ଦେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଯଜାତି, ତୋଗଲକ ଓ ହୟବଦନ ଭଳି ନାଟକ ସମଗ୍ର ଭାରତରେ ଆଲୋଡ଼ନ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ରଚୟିତା କିଏ ଏଗୁଡିକର ନା ଗିରିଶ କର୍ଣ୍ଣାଡ। ଏହା ସହିତ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର କୁମ୍ଭାଙ୍କ, ଯୋକୁମାର ସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ଅନନ୍ତ କଲଲୋଲିଙ୍କ ଦାରି ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ। ପୁଣି ହିନ୍ଦୀ ନାଟ୍ୟଧାରାରେ କୋଉମାନେ ଥିଲେ ନା ହିନ୍ଦୀ ନାଟ୍ୟ ସାହିତ୍ୟକୁ ମୋହନ ରାକେଶ ନାମଟି ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନାମ। ହିନ୍ଦୀ ନାଟ୍ୟ ସାହିତ୍ୟରେ ମୋହନ ରାକେଶ ଏକ ଗମ୍ଭୀର ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ରୂପ ଦେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଆଷାଢ଼ କା ଏକ ଦିନ ଏବଂ ଆଧେ ଅଧୁରେ ନାଟକ ଆଧୁନିକ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ବିଚ୍ଛିନ୍ନତା ଓ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱକୁ ଚମତ୍କାର ଭାବେ ଦର୍ଶାଇଥିଲା। ଏଥିସହିତ ଧରମବୀର ଭାରତୀଙ୍କ କାବ୍ୟ ନାଟକ ଅନ୍ଧାୟୁ ଯୁଦ୍ଧର ବିଭୀଷିକାକୁ ନେଇ ରଚିତ ଏକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କୃତି ଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ଓଡ଼ିଆ ନାଟ୍ୟଧାରାରେ କଣ ଘଟିଥିଲା ନା ଭାରତୀୟ ସ୍ତରର ଏହି ନବନାଟ୍ୟ ଧାରା ଆନ୍ଦୋଳନ ସହିତ ତାଳ ମିଳାଇ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ମନୋରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କର ଆଗାମୀ ଓ ବଜ୍ରକାପ୍ତା, ବ୍ୟୋମକେଶ ତ୍ରିପାଠୀ, ଗୋପାଳ ଚନ୍ଦ୍ର ଛୋଟ୍ରା ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ବିଜୟ ମିଶ୍ର, କାର୍ତ୍ତିକ ଚନ୍ଦ୍ର ରଥ ଓ ରତ୍ନାକର ଚୈନୀ ଆଦି ନାଟ୍ୟକାର ମାନେ ଓଡ଼ିଆ ନାଟକକୁ ସମକାଳୀନ ଭାରତୀୟ ନାଟ୍ୟଧାରା ସହିତ ସମକକ୍ଷ କରାଇ ପାରିଥିଲେ। ଶେଷରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ସଂକ୍ଷେପରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭାରତୀୟ ନାଟ୍ୟଧାରା ଇଏ ହେଉଛି ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ, ଆଧୁନିକ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଲୋକ ପରମ୍ପରାର ଏକ ସଫଳ ସମନ୍ୱୟ, ଯାହା ମଣିଷର ଅସ୍ତିତ୍ୱ, ସାମାଜିକ ସଙ୍କଟ ଓ ସ୍ୱାଧୀନ ଚେତନାକୁ
ମଞ୍ଚରେ ଏକ ବୌଦ୍ଧିକ ଗତିଶୀଳତା ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜି ପାଇଁ ଏଠାରେ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଏଥିରେ ଥିବା ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଉ ତାର ଆଲୋଚନା କରିବା।